لکھنے کی ہوا میں تیر چلا کر حسین لکھتا ہوں۔ میرے محترم یکم محرم الحرام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے اپنا اپنا قیمتی وقت دیا، ذکر حسین میں آئے، شہادت حسین کا جذبہ لے کر کے حسین اعظم کی شہادت کو سننے کے لیے آپ نے اپنا اپنا وقت بھی دیا ہے، آپ نے سنا بھی ہے، یکے بعد دیگرے دن گزرتا رہا، آپ سنتے رہے، صدیق اکبر کی صداقت کو سنا، عمر فاروق اعظم کی عدالت کو سنا، عثمان غنی کی سخاوت کو سنا، مولا علی کی شجاعت کو سنا، سیدنا امام حسن کی جو ہے شہادت کو سنا، فاطمہ زہرا کے پردے کو مشاہدہ فرمایا۔ گزشتہ سب میں نے آپ کو بتایا تھا، سیدنا امام حسین کے اوپر جب دبش بنائی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، امام حسین نے حالات کا مشاہدہ کیا، اپنے رفقا کے سے مشورہ کیا، مدینہ رہنے کے لیے مناسب نہیں ہے، چونکہ یزید زبردستی پر تلا ہے، اپنی طاقت کی بنیاد پر شہر رسول کی گلیوں کو ہمارے خون سے رنگی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، کیوں نہ ہو ہمیں مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کرنا ہے۔ آپ نے ہجرت کیا، مکہ پہنچے، مکے میں پہنچنے کے بعد کوفہ والوں نے خط لکھا، اس کو بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ حضرت امام حسین کو خط ملتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کا، آپ کوفے کی طرف رواں دوا ہو جاتے ہیں، آپ کا قافلہ کوفے کی منزلوں کو طے کرتا کرتا راستے میں ملاقات اس قاصد سے ہوتی ہے جس کو لاسٹ مرتبہ آخری بار میں امام مسلم نے بھیجا تھا، جانا امام حسین سے کہنا کہ وہ کوفہ نہ آئے، چونکہ کوفے لوگوں کے فطور میں جو ہے کوفے کے لوگوں کے فطور میں دھوکہ شامل ہے، وہ دھوکے باز ہیں، قطعاً مہمانوں کی کما حق کو میزبانی نہیں کر پاتے ہیں۔ کوفے کی جانب سے خط بھیجا گیا تھا، امام مسلم نے بھیجا تھا، اس قاصد سے ملاقات حضرت امام حسین سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں امام حسین سیدنا امام مسلم بن عقیل کے تعلق سے پوچھتے ہیں، اس قاصد نے کہا حضور ظالموں نے آپ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ بچوں کے تعلق سے پوچھا، قاصد نے کہا ظالموں نے ان کے بھائیوں کو ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں امام حسین نے خیمے میں آتے ہیں، خیمے کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں ابھی ہمیں اس سے بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں بچا ہے۔ امام حسین نے اپنے قافلے کو چلنے کا حکم دیا، قافلہ چلتا رہا، راستے میں حضرت حر سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت حر نے 1000 سپاہی یزید کے ساتھ امام پاک سے ملاقات کرتا ہے، امام پاک سے کہتا ہے حضور ہم کو آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں دیکھ حر ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھا ہے، وہ سارے خطوط حضرت امام حسین نے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، حضرت حر کے سامنے پیش کر دیا۔ امام حسین کی خطوط سے ان حضرت حر نے لا علمی ظاہر کی، اسی اثناء میں نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، حق امام امامت فرماتے ہیں، حر نے بھی آپ ابتدا میں نماز پڑھی، امام حسین سے پھر کہتا ہے نماز اختتام کے بعد آقا حسین ہم کو پتہ نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ اپنے قافلے کو کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں، ہم اپنے قافلے کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے قافلے کو چلنے کا حکم دیا، قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتے چلتے بلا آخر یہ محرم الحرام کو 61 ہجری کے ماحول میں ایک ایسے میدان میں پہنچتا ہے جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک جاتی ہیں۔ امام پاک نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو میدان ماریہ کہتے ہیں۔ آقا حسین پوچھتے ہیں کیا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرا امام کہتا ہے لوگوں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وہ میدان ہے جس کی نشانی میرے نانا نے بتائی تھی، یہی وہ میدان ہے جس کے تعلق سے میرے مولا علی نے فرمایا تھا، یہی وہ میدان ہے جہاں قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، معصوم علی اصغر کے سینے میں تیر چلائی جائے گی، اون محمد کو شہید کیا جائے گا، قاسم کی زیر جو ہے ہر آزا کو الگ الگ کیا جائے گا۔ امام حسین کے رفتارے اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے، کربلا کے میدان میں، کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں امام حسین کے چاہنے والوں نے جب اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے، ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 22,000 لشکر کے ساتھ امام پاک کی طرف بھیجا، جاؤ امام پاک سے کہو یزید کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کریں، یزید کی بیعت کریں۔ امام پاک نے کہا اے عمر بن سعد سن، اگر ہمیں یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینے سے مکے نہ آتا اور مکے سے کوفہ نہ آتا، میں سفر کی تمام تر صعوبتوں کو برداشت نہ کرتا، اگر ہمیں یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو شہر رسول کی مقدس گلیوں کو نہ چھوڑتا، قدم والدین سے دور نہ ہوتا، بھائی سے جدا نہ ہوتا، شہر رسول میں رہتا اور ان کے لطف و کرم کے مزے لیتے۔ امام حسین نے کہا سنو ہم جو ہے یزید کے ہاتھ میں آپ نہیں دے سکتے، چونکہ میں نے بہت پہلے اپنا ہاتھ اپنے نانا کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے
हाथ में नहीं जा सकता। गुरशोशनीत का ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। 7 मुहर्रम अल हराम को इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, इमाम हुसैन के खेमे में पानी बंद कर दिया जाए। इमाम हुसैन के खेमे में पानी का एक कतरा न जाने पाए, इमाम हुसैन के किसी अफराद के लबहाओं से पानी का एक कतरा न टकराने पाए। मगर उन जालिमों को मालूम नहीं था मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो फिर पानी के अंदर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हौज कौसर के वाली के आले पाक का पानी बंद कर दिया गया है। कोई यहाँ ये न समझे कि वो महज मजबूर थे, खुदा की कसम हरगिज़ नहीं। अगर वो चाहते तो करबला के तपते हुए सहरा में भी पानी का चश्मा निकल पड़ता, मगर वो खुदा की रजा हासिल करने के लिए गए थे। इमाम पाक फरमाते हैं हमने अपने लोगों को सब्र की तलकीन फरमाई। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, वक्त दिन गुजरता रहा, सातें बढ़ती रही। इमाम हुसैन से फिर यजीद ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा इमाम हुसैन ये तो यजीद की बैयत करे, ये तो हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए, यजीद की बैयत करे, ये जंग पर आमादा हो जाए। इमाम पाक ने कहा नादान, अगर तू हमसे जंग करना चाहता है, अगर तेरा इरादा जंग ही है तो चल, मैं तुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मेरा एक वादा तुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वादा ये है कि एक रात हमें मिल जाए, एक वक्त और मिल जाए, थोड़ा सा लम्हा मिल जाए, हम जिक्र खुदा कर ले, इबादत खुदा में अपने आप को मशगूल कर ले, तिलावत कुरान पाठ कर ले, खुदा की इबादत करके अपने रब को राजी कर ले। इमाम हुसैन की बात को मान जाता है, शर्त हुसैन को मंजूर कर लेता है, दिल में सोचने लगता है एक दिन और गुजर जाएगा, प्यास और जो है अख्तियार कर जाएगी शिद्दत। इमाम हुसैन की शर्त को मान लेता है, वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरता रहा, शाम आती है। इमाम पाक ने अपने लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद इमाम पाक फरमाते सुनो लोगों, आज ही की रात मिली है, सिर्फ आज रात भर खुदा की इबादत करो, तिलावत कुरान पाठ करो, उसके बाद में खुदा की रजा हासिल करो। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं अपने नाना को तसव्वुर में सो गया, थोड़ी सी आग लगी नाना को याद करते करते, नाना तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद मेरे सीने अक़दस पर हाथ रखते हैं, आका इरशाद फरमाते मौला मेरे हुसैन को सब्र दे दे, मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा दे, क्योंकि सुबह की सफेदी नमूदार होगी, करबला के तपते हुए रेगिस्तान में मेरे बेटों के ऊपर तलवारों की बारिश होगी, तीरें चलाई जाएंगी और मोहम्मद को शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन के नाना ने इमाम हुसैन के सीने पर हाथ रख करके दुआ फरमाते हैं, फिर बेदार होते इमाम पाक खेमे के अंदर आते हैं, अपने तमाम रफ़ा को फिर जमा करते हैं, कहते हैं लोगों जमा हो जाओ। गाजी अब्बास से मुखातब होकर के इमाम पाक फरमाते हैं क्या सारे लोग आ गए? इमाम हुसैन से गाजी अब्बास फरमाते हैं हाँ आका हुसैन सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोग जमा है। इमाम पाक गाजी अब्बास ने कहा, इमाम पाक फरमाते लोगों जब सारे लोग आ गए हो, चिराग चल रहा है ना, रोशनी का इंतजाम भी है, ऐसा करो कि रोशनी को बंद कर दिया जाए, शमा को बुझा दिया जाए, चिराग को गुल कर दिया जाए। इमाम पाक की बात पर अमल करते हैं, सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिराग को बुझा दिया जाता है, रोशनी बंद कर दी जाती है। इमाम पाक फिर लोगों को मुखातब करके कहते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, तुमने हमारे साथ बड़ा साथ दिया है, तुमने हमारी दोस्ती का हक अदा कर दिया है। उस मजमे में हबीब इब्ने मज़ाहिर भी हैं, तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं, हज़रत वहीब बिन अब्दुल्लाह कल्बी भी हैं, दीगर सहाबा भी हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने कहा लोगों सुनो, तुमने मदीने से मक्के तक और मक्के से लेकर करबला के तपते हुए रेगिस्तान तक हमारा साथ दिया है, तुमने हमारे साथ आने के साथ साथ अपने घर वालों को छोड़ा है, किसी ने जवान औरत छोड़ी है, किसी ने जवान बेटी को छोड़ा है, किसी के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हम तुम्हें रात के सन्नाटे में इजाजत देते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं चिराग हमने इसीलिए बुझा दिया है क्योंकि सामना कोई नहीं कर पाएगा, आपके अंधियाले में तारीकी हो गई है, सन्नाटा छा गया है, आप जहाँ चाहो रात जो है सन्नाटे में अपने अपने मकान को वापस जा सकते हो, अपने अपने मंजिल की तरफ रवाना हो सकते हो। तमाम लोगों ने कहा आका हुसैन हमें अपने कदमों से दूर मत करें, हमें अपने कदमों से दूर जाने की इजाजत न दे, इसलिए अगर हम चले गए तो तारीख करबला शाहिद हो जाएगी। इमाम पाक के लोगों ने भी साथ दिया था, इमाम पाक के रफ़ा ने भी साथ नहीं छोड़ दिया था, इमाम हुसैन के साथ जो आए थे उन्होंने भी गद्दारी की थी। इमाम पाक की बातों को लोगों ने माना, कहा हुसैन हमें अपने कदमों से दूर मत करें। 70 साल का बुढ़ा उठता है, कहता है इमाम पाक तलवार आपको दी जाती है, क्यों ना हो हमें आपने से दूर कर
करने से बेहतर ये है कि हम अपनी तलवार से अपनी गर्दन मार दे। इमाम पाक ने कहा गाजी अब्बास चिराग जलो। जब चिराग जलाया जाता है कोई फर्क नहीं नजर आता, कोई भतीली नजर नहीं आती, बस एक फर्क है। फर्क ये है जब चिराग जलाया गया था सारे लोगों की आंखें नम नहीं थी, लेकिन जब चिराग फिर से रोशन किया जाता है, जब चिराग बुझाया गया था सारी महफिल में सन्नाटा छा गया था, और जब चिराग जलाया जाता है तो सारे लोगों की आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं, सारे लोगों की आंखें अश्कबार हैं, सारे लोगों की आंखें नम हैं। इमाम पाक फरमाते हैं लोगों तुमने हमारा बड़ा साथ दिया है, तारीख आलम तुम्हारी इस वफादारी पर फख्र करती रहेगी। इमाम पाक फरमाते हैं वक्त गुजरता रहा, थोड़ा सा वक्त आता है, नमाज में सारे लोग मशगूल हो जाते हैं। हज़रत वहीब बिन अब्दुल्लाह कल्बी कहते हैं, हज़रत वहीब बिन अब्दुल्लाह कल्बी कहते हैं इमाम पाक हम आपकी वफादारी को है मुकम्मल तरीके से निभाएंगे। हबीब इब्ने मुज़ाहिर 75 साल का बुड्ढा है, कहता नाना कहता हुसैन आज़म जिस दोस्ती को तुम्हारे नाना ने निभाने से पहले जो हमसे वादा लिया था, आपका हाथ हमारे हाथ में दिया था, आज उस दोस्ती को हक अदा करने का वक्त आ गया है। हमें बुड्ढा मत समझे। आप अगर ये सोचते हैं कि बुड्ढा क्या करेगा जंग में, तो ऐसा तस्वुर कदम न रखें। ये सुने आका हुसैन अगर जंग की जरूरत पड़ेगी, जान देने की जरूरत पड़ेगी, तो अब्बास बाद में जाएंगे, कासिम बाद में जाएंगे, अली अकबर बाद में जाएंगे, और मोहम्मद बाद में जाएंगे। आपका 75 साल है तो अपनी जान को पहले कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ज़िक्रे शहदाए करबला, ज़िक्रे शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इमाम पाक ने अपने लोगों का शुक्र अदा किया, उसके बाद में तहज्जुद का वक्त हुआ, हक के इमाम ने भी नमाज पढ़ी, तमाम रफ़का ने भी इबादत में अपने आप को मशगूल कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो इमाम पाक ने अपने जवान बेटे को बुलाया, ऐ अली अकबर यहाँ आओ, क्योंकि दस्तूर यही बताता है, जंग का अंदाज भी यही बताता है, जंग लड़ने से पहले जंग के मैदान का मुशाहिदा किया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जंग की जमीन बराबर नहीं होती है, जंग की जमीन हमवार नहीं होती है। तो इमाम पाक ने अपने जवान बेटे से कहा अली अकबर जाओ मैदान करबला का नक्शा देख करके आओ, क्या जमीन बराबर है या नहीं है, जमीन हमवार है या नहीं है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि गाजी अब्बास भी जानते थे, मौला हुसैन भी जानते थे, अगर जमीन हमवार नहीं होगी तो घोड़े झटकने लगेंगे, पैर उखड़ सकता है, तकलीफें आ सकती हैं। इमाम पाक ने अपने जवान बेटे से कहा अली अकबर जाओ मैदान करबला का मुशाहिदा करके आओ, मैदान करबला को देख करके आओ, मैदान करबला का मुताला करके आओ, मैदान करबला को पढ़ करके आओ। इमाम पाक की इजाजत मिलती है, मौला अब्बा अली अकबर जाते हैं, मैदान करबला को देखते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, फरात के किनारे किनारे पहरा लगा हुआ है, जहाँ पर नदी जो है पानी की दरिया जारी है वहाँ पर पहरा लगा हुआ है, तमाम लोग हथियार से लेस पहरे पर आमादा है, पहरा लगाए हुए हैं। इमाम हुसैन के बेटे ने मैदान करबला का मुताला किया, लेकिन जब चलने लगे तब तक के नजर पड़ती है पूरा फरात का पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, मगर एक खातून अपने चादर को बिछाए हुए है, चादर को फैलाए हुए है, रेत से कंकरिया उठा करके, रेत से कंकरिया चुन करके अपने आंचल में रखती जा रही है। इसको मुशाहिदा किया, चेहरे को न देख पाया, चेहरे को न पढ़ पाया, सिर्फ मंजर का मुशाहिदा किया। खातून है, कंकरिया उठाती है, अपने आंचल में रखती है। ये मंजर देखने के बाद जब गाजी अब्बास का भतीजा सैयदना अली अकबर मैदान करबला से वापस आते हैं, अपने वालिद बुजुर्गवार से मुलाकात करते हैं, इमाम हुसैन पूछते हैं बेटा अली अकबर बताओ तो सही, तुमने मैदान करबला का मुताला किया है, तुमने मैदान करबला को देखा है, अभी करबला के मैदान को देख करके आए हो, जरा बताओ तो सही हालात करबला कैसा है, मैदान करबला के हालात कैसे हैं। इमाम अली अकबर फरमाते हैं अबू हुजूर मामला ये है पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, फरात के किनारे किनारे पहरा लगा हुआ है, मगर मैंने ये देखा एक खातून जिसके चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ है, उसने कंकरियों को उठा करके अपने आंचल में रखना शुरू कर दिया है। इतना सुनना था कि मौला हुसैन ज़ारे तलवार रोने लगते हैं। ऐ साहिबे औलादो जरा गौर से सुनो, अपने सीने पर हाथ रख करके सोचो, अगर 18 साल का कलियल नौजवान हो, बाप 70 साल या 55 साल का बाप हो, अगर बाप की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगे तो बेटे का दिल पारा हो जाता है, बेटे का दिल पाश हो जाता है। मौला हुसैन फरमाते हैं ऐ बेटे सुनो, तुम हमसे रोने की वजह पूछते हो, हमारी आंखें क्यों बरस रही हैं, ये वजह मालूम करना चाहते हो तो सुनो।
सुनो ऐ अली अकबर, जिस खातून को तुमने मैदान से कंकरिया उठाते देखा है वो कोई और नहीं बल्कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, मेरी अम्मी जान है, शादी है, वो जान नहीं है कासिम की जवानी यहाँ लूटी जाएगी, अब्बास के बाजू यहाँ काटे जाएंगे और न मोहम्मद को तीर यहाँ चलाई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कोई कंकरी हमारे बेटों के जिस्म को बस कर जाए, तकलीफ दी जाए, इसलिए मेरी अम्मी जान कंकरियों को उठा करके अपने आंचल में रखती जा रही है। ऐ अजीजियो, तुमने होश नहीं किया है, तुमने अपनी अक्ल को जो है खत्म कर दिया। इमाम पाक की वालिदा ने समझ रही है, जान रही है कि मेरे बेटों को तकलीफ न होने पाए, इसलिए कंकरियों को उठा रही है। मगर यजीदियों ने इमाम हुसैन के ऊपर जो है सब्र, इमाम हुसैन के ऊपर रहम न किया, बल्कि तीरों की बारिश भी होती है। अभी आप मुलाजा फरमाएंगे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, बेटा इस खातून को तुमने कंकरियों को उठाते देखा है, वो दुनिया की कोई औरत नहीं है बल्कि खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा है, मेरी अम्मी जान है। वक्त गुजरता रहा, वक्त बढ़ता रहा, सुबह सादिक से पहले सैयदना इमाम अली अकबर अज़ान पढ़ते हैं, हक के इमाम ने इमामत फरमाई, सामने दुश्मनों की तलवारें चमक रही हैं, इधर नमाज इश्क अदा हो रही है। इमाम पाक फरमाते हैं, जब हम लोगों ने अपने आप को नमाज से फारिग किया, थोड़ा सा वक्त गुजरा, नमाज फजर के बाद सुबह सादिक के बाद नक्कारे जंग बजा दिया जाता है, यजीदियों की तरफ से नक्कारे जंग बजा दिया जाता है। इमाम पाक इमाम हुज्जत के तौर पर यजीदियों के बीच में जाते हैं, ऐ यजीदियों तुम किसके जिगर के खून के प्यासे हो चुके हो, तुम किसके साथ जंग लड़ना चाहते हो? मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ रहे हो, जिसका तुम कलमा पढ़ रहे हो, जो नबी सारे नबियों का मालिक व मुख्तार है, जिस नबी के सदके में रब ने कायनात को वजूद बख्शा है, तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो, मैं उसी नबी का नवासा हूँ। तुम किसके साथ जंग करना चाहते हो? मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसको कायनात जो है रूहानी पेशवा मानती है, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसके ताल्लुक से आका ने इरशाद फरमाया था, फातिमा जो है कायनात की औरतों की सरदार है। मैं उसी माँ के बेटा हूँ जिसको कायनात जो है सैयदुन निसा आलमीन करार दे रही है। मैं उस लख्ते जिगर का बेटा हूँ जिसको फातिह खैबर कहा जाता है। अभी वक्त है, अपने आंखों से जहालत के पर्दे हटा दो, अपने आंखों से जो है दौलत की हिर्स को छोड़ दो। इमाम पाक के जवाब में वो उमर ने तीर चला करके कहा, ऐलान कर दिया और कहा लश्करों से, ऐ यजीद की फौजों तबाह हो जाओ। इमाम पाक के लश्कर पर सबसे पहले तीर मैंने चलाया है, ऐलान जंग हो जाता है। मगर इमाम हुसैन की बात जब जो है इस्लाम की तरफ जाती है, किसी के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं है, मगर हजरत हुर की तब्दीली नजर आने लगती है, चेहरे की जोग्राफिया बदलने लगती है, चेहरे की रंगत बदलने लगती है। लोगों ने कहा, हुर इससे पहले भी तुम्हें देखा गया है, तुम यजीदियों की तरफ से कई मरतबा जंग के लिए गए हो, लेकिन चेहरे में कभी तब्दीली नजर नहीं आई है, आज मामला क्या है? तो हजरत हुर ने जवाब दिया, तो सुनो, हमारे एक तरफ जहन्नम के भड़कते हुए शोले हैं, दूसरी तरफ जन्नत की सदाबहार मौजें हैं। हम सोचते हैं हम जाएं तो किधर जाएं, लेकिन इमाम हुर ने अपने घोड़े को रेड़ लगाई, मौला हुसैन की बारगाह में पहुंचे, ये नारा लगाते हुए निकल कर लश्कर आदा से मारा। हुर ने एक नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत हुर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, बारगाह हुसैन में पहुंचे, कहा निकल कर लश्कर आदा से मारा। हुर ने एक नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। इमाम पाक के कदमों को बोसा देते हैं, इमाम पाक फरमाते हैं, ऐ बताने वाले मुजाहिद तेरा नाम क्या है? उसने कहा, आका हुसैन मैंने बड़ा गुनाह किया है, बड़ा जुल्म सितम मैंने किया है। आका हुसैन क्या मेरी खता माफ हो सकती है? आका हुसैन फरमाते हैं, शहजादे गुलगुल कबा फरमाते हैं, बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम हुर है। इमाम पाक फरमाते हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर के माना आजादी के होते हैं। इस मुसीबत के वक्त, इस इम्तिहान की घड़ी में तूने औलाद रसूल का साथ दिया है, फातिह खैबर के लाल का साथ दिया है। जा मैं तुझे जहन्नम से आजादी का मुद्दा सुनाता हूँ। यजीदियों की तरफ से ऐलान जंग हो जाता है। हबीब इब्ने मज़ाहिर जो 55-73 साल की उम्र में है, इमाम हुसैन की उस वक्त 50 और 60 साल के बीच की उम्र थी। इमाम पाक से इजाजत मांगते हैं। इमाम पाक फरमाते हैं, मेरे दोस्त तू अपनी दोस्ती को कुर्बान करने जा रहा है, दोस्ती के हक को अदा करने के लिए जा रहा है। इमाम पाक से हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, हमें बूढ़ा मत समझो, हमारे अंदर आज भी जज्बे हुसैनी मौजूद है, हम तुम्हारे नाम के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हैं। इमाम पाक से इजाजत मांगते हैं। उसके बाद में घोड़े पर सवार होते हैं, मैदान कारज़ार का रुख करते हैं। यजीदियों के झुरमुट
میں جاتے ہیں, یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہیں. آخر بتاؤ تو صحیح, آج ہمارے 55 سال 75 سال کے لوگوں کو صحیح طریقے سے ڈنڈا پکڑ کر چلنا نہیں آتا, مگر اس کے باوجود ان کے اندر اتنی ہمت آ جاتی ہے, اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ حسین کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یزیدیوں کے ہجوم میں پہنچتے ہیں, یزیدیوں کے جرمن میں جاتے ہیں, یزیدیوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں. اس کے بعد میں جب ذوالفقار چلتی ہے, تلوار اٹھتی ہے, تو حبیب ابن مظاہر جس طرف کا رخ کرتے ہیں, یزیدیوں کی فہرست کا نام و نشان مٹانا شروع کر دیتے ہیں. گردنوں پر گردنیں کٹنی جانے لگتی ہے, لاشوں پہ لاشیں گرنے لگتے ہیں, یزیدیوں کے گھوڑے پھسکنے لگتے ہیں. آخر میں جب حبیب ابن مظاہر کے اوپر چاروں طرف سے وار کیا جاتا ہے, آپ جامِ شہادت نوش کر چکتے ہوتے ہیں, تب پکارتے ہیں ادرکنی یا صدیق, اے میرے دوست اب تیری مدد کی ضرورت ہے, اب تیرے دوستی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آخری مرتبہ ایک نظر اپنا دیدار کرا دے. آقا حسین خیمے سے آتے ہیں میدان کربلا میں, آقا حسین کے سامنے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں ہمارے رخ کو ذرا جو شہر رسول کی طرف رخ کر دے, ہمارے چہرے کو مصطفیٰ کے شہر کی طرف موڑ دے. امام پاک سے حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا ہمارا رخ مصطفیٰ کے روضے کی طرف کر دے تاکہ ہماری روح جب سے اونچی سے دیدار رسولگاہ کو کرتے کرتے نکل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد میں حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آواز دیا حسین کیا اب کوئی جوان نہ بچا, ان بڈھوں کو بھیجنا شروع کر دیے ہو, کیا تمہارے پاس کوئی جوان نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے. حضرت حور کی جو کہ شہادت کروٹ لیتی ہے, حضرت حور کے دل میں ذوق شہادت کروٹ لیتی ہے. امام پاک سے اجازت مانگا, امام پاک ہمیں اجازت دے دو, ہم کربلا کے میدان میں جائیں گے اور آپ کے نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو آپ کے نام پر قربان کر دیں گے. امام حسین نے اجازت دی. دستبوسی کرنے کے بعد میدان کربلا میں حضرت حور نے رخ کیا. جانے کے بعد یزیدیوں کا سامنا ہوتا ہے. حضرت حور نے کہا نادانو تم کس کے جگر کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو, اگر نہیں مانتے ہو کئی لوگوں کو شہید کر چکے ہو, ہماری شہادت چاہتے تو لے لو. حسین اعظم کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ, ورنہ میدان مشق میں تمہیں جواب دینا پڑے گا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. ہندوستان کا مسلمان بھی جانتا ہے. بادشاہ ہندوستان نے کہا تھا شاد ہاشت حسین, بادشاہ ہست حسین کی ہست حسین بھی پناہ ہست حسین, ہم جانتے مقام حسین کیا ہے. یزیدیوں اگر نہیں مانتے تو ہماری شہادت لے لو, اور لوگ بھی کچھ بچے ہیں ان کی بھی شہادت لے لو, مگر حسین پاک کو تکلیف نہ دو, انہیں جو ہے میدان مدینہ الرسول پہنچا دو, شہر رسول اللہ کو واپس جانے دو. یزیدیوں نے کہا اے حر ہمارے لشکر میں تھے تو بڑا گراتے تھے, بڑے تکبر کے ساتھ باتیں کرتے تھے, تبدیلی آ گئی, تھوڑا سا لمحہ گزرا ہے, حسین کے چہرے کو دیکھے ہو دیوانے بن گئے ہو, حسین کے پاس گئے ہو, حسین کی باتیں کرنے لگے ہو. حر نے کہا نادان ہم نے دیکھا ہے تیرا لشکر جہنم کی طرف جا رہا ہے, حسین کا لشکر جنت کی طرف جا رہا ہے, ہم جنتیوں کی فہرست میں داخل ہو گئے ہیں. جہنم سے بھڑکتے ہوئے شعلے جو تیری پشت کو جو تیرے خاندان کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی, ہم جنت کی سدا بہار موجوں کو لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. امام حر نے اپنی تیر کو چلایا, یزیدیوں کا مقابلہ ہوا, بالآخر حضرت امام حر نے بھی اپنی جان کو امام حسین کے نام پر قربان کر دیتے ہیں. وقت گزرتا رہا, وقت بڑھتا رہا, میدان کربلا میں اب چند ہی لوگ بچے ہیں. امام حسین کے وفاشاس, امام حسین کے دوست, امام حسین کے خاندان کے لوگ ابھی بچے ہیں, لیکن آپ کے رفقا میں بھی چند لوگ ہیں. حضرت مسلم بن اوسجہ ہے, حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا آقا حسین ہمیں بھی اجازت دے دو, ہم بھی اپنی جان کو آپ کے نام پر قربان کر دیں گے, ابھی کٹان آپ نہ جائیں, یہ اعتراض انشاءاللہ کل آپ کو بتایا جائے گا. میں جلدی جلدی بات کو مکمل کر رہا ہوں, وقت بھی دامن گیر ہے, وقت بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. امام حسین سے مسلم بن اوسجہ نے اجازت مانگی ہے میدان کارزار میں جانے کے لیے. امام حسین فرماتے ہیں تم میدان کارزار میں جانے کی اجازت ہم سے مانگتے ہو, اے مسلم بن اوسجہ میدان کربلا میں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے, کیا تمہیں مار کے کربلا معلوم نہیں ہے؟ سنو سنو, جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. جہاں کو گوانے کا مقصد اگر ہے ہمارے نام پر قربان ہونا چاہتے ہو, جاؤ اجازت ہماری طرف سے ہے. حضرت مسلم بن اوسجہ جاتے ہیں, جیسے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں کربلا میں یزیدیوں کے پیروں میں لڑکڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, سواریاں بھٹکنے لگتی ہیں. امام حسین کے قدموں کا بوسہ لے کر کے جانے والا مسلم بن اوسجہ جب جنگ کربلا میں پہنچتا ہے, یزیدیوں سے مقابلہ کرتا ہے, کئی یزیدیوں کو ایسے کاٹتا ہے,
ایسے کاٹتا ہے جیسے انسان مولی اور گاجر کو کاٹتا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے اگر میمنہ کا رخ کیا ہے تو میمنہ کا صفایا کر دیا ہے، میسرہ کا رخ کیا ہے تو میسرہ کا صفایا کر دیا ہے۔ قلب یزید پر برسے ہیں تو یزید کی قلب کا صفایا ہو گئے۔ امام حسین کے مسلم بن اوسجہ نے اپنے جان کی قربانی آخر میں امام حسین کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ جام شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں، زینب دوڑ کر کے آتی ہے، بھیا حسین میدان کربلا میں اب کوئی آپ کا وفادار نہیں بچا ہے، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں بچا ہے، مگر ایک نوجوان ہے جسے وہیب بن عبداللہ کلبی کہا جاتا ہے۔ ماں نے کہا اے وہیب بن عبداللہ کلبی، تم نے ابھی اپنی جان کی قربانی حسین کے نام پر نہیں دی ہے۔ یہ وہیب بن عبداللہ کلبی کون ہے؟ ابھی 15 دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ وہیب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے کہا اے بیٹے ہمیں معلوم ہے تیری شادی ابھی ابھی ہوئی ہے، 15 دن پہلے تیری شادی ہوئی ہے، میں تیرے سواگ کی قیمت کو بھی جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو نے ابھی ابھی شادی کی ہے، مگر تیری ماں کی ایک آخری تمنا یہ ہے کہ تو بھی اپنی جان کی قربانی حسین کے نام پر دے دے تاکہ تیری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں کی فہرست میں درج ہو جائے۔ بیٹا وہیب بن عبداللہ کلبی جا اپنی جان کی قربانی پیش کر دے، امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے، اس لیے مصیبت کی گھڑی ہے، امتحان کا وقت ہے، امام حسین کو تیری جان کی ضرورت ہے، تیری قربانی کی ضرورت ہے۔ حضرت وہیب بن عبداللہ کلبی جاتے ہیں، اپنے ماں کے قدموں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، حجرے کے اندر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات سنو، تم نے ہماری محبت کے لیے اپنے گھر کے لوگوں کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں تیری سہاگ کی قیمت بھی معلوم ہے، تو نے ہماری محبت کی خاطر اپنے بھائی کی محبت کو ترک کیا ہے، ہماری محبت کی خاطر تو نے والدین کی محبت کو ترک کیا ہے، ہمیں تیری محبت کا درجہ بھی معلوم ہے، تیرے محبت کا کردار بھی معلوم ہے، تیرے سہاگ کی قیمت بھی معلوم ہے، مگر کیا کروں تیرے سہاگ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی جان کی قربانی ان کے نام پر دینی ہے۔ بی بی بھی عاشق رسول تھی، عاشق حسین تھی، کہا جاؤ اپنی جان کی قربانی حسین کے نام پر دے دو۔ حضرت وہیب بن عبداللہ کلبی جاتے ہیں، میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو سب کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت وہیب بن عبداللہ کلبی نے لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی امام حسین کے نام پر دے دیتے ہیں۔ واپس آئے امام حسین میدان کربلا میں، کیا دیکھتے ہیں زینب آتی ہے بھیگی ہوئی پلکوں لے کر کے، نم پلکوں کو لے کر کے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہیں۔ نانا کی حدیث پڑھتی ہے حضرت زینب، کہتی بھیا حسین میں نے نانا کی حدیث سنی ہے، نانا یہی فرمایا کرتے تھے الصدقۃ یرد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتی ہے۔ بھیا حسین آج یہاں دولت نہیں ہے، آج یہاں شہرت جو ہے کچھ ہمارے پاس قیمت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اشرفیاں ہیں، نہ ہمارے پاس درہم و دینار ہے، ہم کیا کریں؟ صدقہ یار کیا کر سکتے ہیں؟ دانا کئی دن سے ملا نہیں کھانے کو، پانی بھی میسر نہیں ہو رہا ہے، بھیا ہمیں صدقہ کرنا ہے، لیکن آئے بھائی ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو نہ صحیح، ہمارے پاس درہم و دینار ہے نہ صحیح، بھیا پروردگار عالم نے ہم کو 2 بچے دے رکھے ہیں، آج منانا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے بچوں کو تمہارے نام پر صدقہ کر رہی ہوں، بتاؤ تو صحیح صاحب اولاد تم بھی ہو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، جوان بہن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی امام حسین کے نام پر دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ان بھائیوں کے سینوں پر کیا بیت رہی ہوگی، امام حسین کے قلب پر کیا گزرا ہوگا۔ امام حسین نے بہن کو سلام کیا، کہا جا تیری مرضی یہی ہے تو اپنے بیٹوں کو دولہا بنا دے۔ امام حسین کی بہن زینب جاتی ہے، اونا محمد کو سجاتی ہے، صحرا بھی پہناتی ہے، کپڑا بھی پہناتی ہے، ذوالفقار کو بھی دیتی ہے۔ آخری مرتبہ جب اونا محمد میدان کارزار میں جانے لگے، زینب نے کہا اے میرے لالو آؤ اپنے ماں کے سینے سے آخری بار لگ جاؤ، ہو سکتا ہے دیکھنے کو میں موقع میسر نہ ہو سکتا ہے تیری ماں تیرے دیدار کو ترستی رہے، اے میرے بھائیو آ جاؤ اپنے ماں کے سینے سے لگ جاؤ، چند ہی لمحہ گزرے گا تم جام شہادت نوش کر چکے ہو گے۔ امام حسین کے بھانے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے کلیجے سے لگ جاتے ہیں، ماں کے سینوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، میدان کارزار کا رخ کیا تو ایسا کاٹا یزیدیوں کو، ایسا کاٹا جیسے انسان گاجر و مولی کو کاٹتا ہے، ایسا لگ رہا تھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر آج جذبہ علی پیدا ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا ان کے بازوؤں میں مولا علی کا بازو سما گیا ہے، ایسا لگتا تھا ان چھوٹے بچے کی تلواروں میں حسین اعظم کی شجاعت شامل ہے، ایسا لگتا تھا ان چھوٹے بچوں کی تلواروں میں آدم علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اڑ رہے ہو، ایسا لگ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تلوار نہیں چلا رہے بلکہ خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی